जिन्हां दी शादी अज हो रही है। हालेलुया। तो जिहड़ा वचन है सिर्फ इन्हां वास्ते नहीं है जिन्हां दी शादी हो रही है, बल्कि उन्हां वास्ते भी है जिन्हां दी अजे होनी है, ते वचन उन्हां वास्ते भी है जिन्हां दी शादी हो चुकी है। हालेलुया। सो परमेश्वर का प्लान मैरिज के वास्ते सब तो पहला मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा कि परमेश्वर ने आदम ते हवा तो शुरुआत की। सब तो पहला बाइबल की शुरुआत जिहड़ी है एक मैरिज तो हुई, ठीक है जी। आदम ते हवा नूं मिलाया गया। उस तो बाद विच जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी का पहला चमत्कार सी वो काना गलील की शादी दे विच होया। हालेलुया। सो जो बाइबल का लास्ट हो रहा वा वो भी मैरिज तो हो रहा वा, जिहदे विच प्रभु यीशु मसीह जी दुल्हा होणगे। असीं सब जन जिहड़ी कलीसिया होदी हां वो असीं सब जन दुल्हन होवांगे। हालेलुया। सो मैरिज नूं परमेश्वर जिहड़ा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा। मैरिज नूं परमेश्वर बहुत ज़्यादा अहम जानन दिया। मैरिज नूं परमेश्वर जिहड़ा है वो बिल्कुल बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से दे नाल जानदा है। हालेलुया। सो जदों परमेश्वर ने आदम नूं ते हवा नूं बनाया ते कुछ खास चीज़ां मैं तुहाडे सामने रखना चाहुंदा कि आदम ते हवा नूं बनाउण दे विच असीं मैरिज विच की सीख सकदे। जदों परमेश्वर ने आदम नूं बनाया ते बाइबल च लिखिया आदम दे उत्ते गूढ़ी नींद भेज के ते उस तो बाद विच हवा बनाई गई। आदम दे उत्ते की कीता? गूढ़ी नींद भेजी ते उस तो बाद विच ओदी एक पसली कढ के ते हवा बना दित्ती गई। हालेलुया। ओदे वास्ते पत्नी बना दित्ती गई। सो आदम दे गूढ़ी नींद भेजण दा मतलब की है कि जिद्दां अज दे समय हो रहा वा फेसबुक व्हाट्सएप होर सोशल मीडिया जिहड़े आ ओहदे तो आज लड़के जिहड़े अज दे आदम जिहड़े आ वो गूढ़ी नींद सुते नहीं है ना। उन्हां दे उत्ते परमेश्वर ने गूढ़ी नींद भेजी नहीं। वो खुद जिहड़े आ वो लभ रहे हैं, अपनी हवा नूं खुद लभण की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। अज के समय कहते जी लव मैरिज का ट्रेंड हो गया है ना। चलदियां भी थोड़ी देर है भावें, पर फिर भी ये विचार रखते हैं कि लव मैरिज का ट्रेंड हो गया। पर आदम ते हवा दे नाल इस तरह के सब तो बेस्ट कपल जिन्हां विच कदी ये कंप्लेंट नहीं सी। अज दी मैरिजेस दे विच की कंप्लेंट होएगी? मैनूं रिश्ते ते बड़े आउंदे सी पर मैं विआह तेरे नाल ही कीता है ना। लड़की भी कहेगी रिश्ते मैनूं भी बड़े आउंदे सी पर मैं विआह तेरे नाल कीता है ना। आदम ते हवा एक ऐसा जोड़ा सी जिन्हां ने कदी ये कंप्लेंट नहीं की होगी, क्योंकि उन्हां तो बिना पहला कोई भी नहीं सी। आदम दे उत्ते गूढ़ी नींद भेजी गई। हालेलुया। जेड़ा अज इस गूढ़ी नींद नूं समझ आंदा ना जवान जेड़ा लड़का ते लड़की गूढ़ी नींद नूं समझदे ओही खुदा दे बच्चे। हालेलुया। जिन्हां नूं गूढ़ी नींद दा पता नहीं वो खुदावंद दे बच्चे नहीं। हालेलुया। दूसरी चीज कि परमेश्वर ने खब्बे साइड की पसली जिहड़ी आ उस तो कढ के औरत बनाई। परमेश्वर ने सिर की हड्डी नहीं कड्डी, परमेश्वर ने पैर की हड्डी नहीं कड्डी, परमेश्वर ने बिल्कुल सेंटर में एक हड्डी कढ के एक औरत बनाई। क्यों? जे परमेश्वर सिर की हड्डी कढ़दा तो औरत ने कहना सी मैं ते सिर तो कड्डी गई, इस करके मैं कित्थे बैठी होनी चाहिए? सिर के उत्ते बैठी होनी चाहिए। जे पैर तो हड्डी कड्डी हुंदी ते आदमी ने कहना सी कि तू ते मेरे पैर की हड्डी है, इस करके तू कित्थे फिट बैठदी है? पैर दे विच ही फिट बैठदी है। हालेलुया। परमेश्वर ने सेंटर दे विच हड्डी कड्डी कि सब तो करीब तेरी पत्नी होवे। हालेलुया। मेरी मां भी विच बैठी है, मेरे जिहदा निकाह हो रहा मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर उन्होंने वाइफ भी बैठे हुए। मैं एक चीज बोलना चाहना कि जिस जगह पे अज के टाइम से पत्नी खड़ जाती है ना उस जगह पे साडा कोई भी रिश्तेदार खड़ नहीं सकता। रियलिटी जिस जगह पे साडे पति ने खड़ जाना वा उस जगह पे कोई भी गल नहीं कर सकता। हालेलुया। भावें असीं अज दी आदमी ते औरत की करते हैं कि हड्डी भावें एक ही कड्डी है, एक हड्डी कट के बनाई औरत है ना। अज के समय च गल समझ नहीं पा रहे कि एक हड्डी कड्डी आ कि जब 4-5 मर्दां दी हड्डियां कट के एक औरत बनाई। हालेलुया। जे 4-5 बंदियां दी हड्डियां कट के एक औरत बनाई होए ਇਹਦਾ मतलब उस औरत दे उत्ते 4-5 जाने का अधिकार होना सी। एक जाने की हड्डी कट के एक औरत बनाई कि तेरे उत्ते सिर्फ एक जाने का ही अधिकार। हालेलुया। एक हड्डी कट के ते एक ही औरत बनाई कि तेरे वास्ते एक ही पत्नी। हालेलुया। हालेलुया। तलाक दा बाइबल विच किते भी जिक्र नहीं। क्रिश्चियन मैरिजेस दे विच तलाक है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है ना। कोई भी इस चीज से गलबात कर सकता हो, तलाक बिल्कुल 0% है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही हड्डी कट के ते एक ही औरत बनाई गई है कि तू हमेशा एक दी अर्धांगिनी रहेगी, एक दी ही पत्नी रवेगी। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। सो परमेश्वर ने अच्छा सारी चीज़ां परमेश्वर ने ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਸ ਉਹ ਛਿਪ ਗਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜਾਂਗੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 22 ਵਚਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ कोई नहीं लग गया। पढ़िए जल्दी इफ्सियां दी पत्री ओदा 5 अध्याय 22 वचन कुछ ही बात ना पढ़ इफ्सियां 5 दी 22। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। हे पत्नियों तुसी अपने पतियां दे अधीन रहो जिवें सारे बोलो जिवें सारे बोलो थोड़ा जिहा जिन्ना तुसीं जवाब लेट करोगे ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 5 ਵਜੇ ਪਰ ਨਿਕਾਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੀ ਹੈ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਮਨੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਝਾਟੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਿਕਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਪਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਹੈ। हे ਪਤਨੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੇ ਐਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪਤਨੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਿਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜ ਗਏ ਪਤਨੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪੇ ਫੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਨਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ हे ਪਤਨੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢਾ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਵੇ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਸਟਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਿਰ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇ ਪਤਨੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਈ ਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ, ਕਬਾਬੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬੜੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਨੀਆਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਧਰ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣ ਡਿਆ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੇਖ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਪਤੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ 5 ਰੁਪਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਪਤੀ 5 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸੀਖ ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ। ਐਵੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 28 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਡੰਡਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪਏਗਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਚਪੇੜਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਦਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਿਪੀਟ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ 2 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਾਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਝਾਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਝਾਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਮਫਰਲ ਪਾਇਆ ਵਾ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੀ ਘਰਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇ ਘਰਾੜੇ ਬੜੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਨਾ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਧੀਆ? ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੀ। ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਰੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਲੈ ਪਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗॉड, ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤੀ, ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਪਾਸਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੱਖ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਖ ਜਾਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਛੱਡ ਦਵੀਂ। ਕੀ ਕਰੀ? ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ। ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਕੇ 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 ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲਿਖ ਲਓ ਉਹ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਔਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪੇਕੇ ਪੇਕੇ
पेकियां तो पुछ लो, पेकियां तो पुछ लो, पेकियां तो कर लो, ए कर लो, जे कर लो, समझ लो ਉਹ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ रह सकती। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਜੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਦਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ हे ਤੀਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਬੋਝ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਜਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀ। ਸਭ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।